कुंज बिहारी Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Jai Vishnupada Paramahamsa Tri Vrajagachaja Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Iskon Deviti Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada Ki. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Dakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sarvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Dalita Sri Visakhanditam Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Siti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevasa Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamidirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed or practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Pranam Brahma Samitam Uttama Shloke Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat
This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gauda Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukam karoti vasalam tvangum langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Huh? 2 to 4, yes. Huh. Okay. Reading this morning. Welcome to everyone to the Bhagavatam class, and today we are hearing from Canto number 2, chapter 2, entitled The Lord in the Heart, text number 4. శ్రీమద్ భాగవతం రచనకు వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. ఈరోజు ఉదయం శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కంధంలో 2వ అధ్యాయంలో 4వ శ్లోకాన్ని మనం చర్చిస్తున్నాం. సత్యం క్షితౌ కిం కశిపుః ప్రయాసైర్ బహౌ స్వసిద్ధే హి ఉపబాధనై కిం సతి అంజలౌ కిం పురుధాన పత్ర్యా దిగ్ వల్కలాదౌ సతి కిం దుకులై. సత్యం క్షితౌ కిం కశిపో ప్రయాసైర్ బాహౌ స్వసిద్ధే యపబాధనై కిం సత్యంజలౌ కిం పురుధానపత్ర్యా దిగ్వల్కలాదౌ సతి కిం దుకులై. సత్యం క్షితౌ కిం కశిపో ప్రయాసైర్ బాహౌ స్వసిద్ధే యపబాధనై కిం సత్యంజలౌ కిం పురుధానపత్ర్యా దిగ్వల్కలాదౌ సతి కిం దుదుఃఖ
Digvaladao satikim Digvalkaladao satikim dukulai Satyam kshitau kim kashipo prayasaira Mahau swasiddhe yupa bhahanai kim Satyanjalau kim purudhana patriya Digval kaladao satikim dukulai One or two. Satyam kshitau kim kasipo prayasai Baho swasiddhe yupabarhanai kim Satyanjalau kim purudhana patriya Digval kaladau satikim dukulaihi Satyam kshitau kim kashipo prayase Baho swasiddhe upabarhani kim Satyanjalo kim purudhanya patrya Digvalkaladau satikim dukulai Satyam kshitau kim kashipo prayase Baho swasiddhe upabarhanai kim Satyanjalo kim purudhana patrya Digvalkaladau satikim dukulai Ladies, Mataji's. Satyam shitokim kashipo prayase Ayo swasiddhe upabarhane kim Satyam jalokim purudhana patra Digval kalado satikim dukule Satyam shitokim kashipo prayase Baho swasiddhe upabarhanai kim Satyanjalo kim purudhana patra Digval kaladau satikim Satyam, being in possession. ఉన్నప్పుడు Chitao, earthly flats. భూమి Kim, where is the necessity? అవసరం ఏమున్నది Kashipao, of beds and cots. మంచములు పాన్పులు Prayasai, endeavoring for. ప్రయత్నించుట Bahau, the arms. చేతులు Swasiddhe,
being self-sufficient. స్వయంగా పొంది ఉండి He certainly ఖచ్చితంగా upabarhanai, bed and bedstead. శయ్యాదులు Kim, what is the use? ఏ ప్రయోజనం Sati, being present. ఉన్నప్పుడు Anjalau, the palms of the hands. అరచేతులు Kim, what is the use? ఏ ప్రయోజనం Purudha, varieties of. వివిధములైన Anna, eatables. ఆహార పదార్థములు Patriya, by the utensils. పాత్రల ద్వారా Dik, open space. దిక్కులు Valkala adau, skins of trees. చెట్టు బెరళ్ళు Sati, being existent. ఉన్నప్పుడు Kim, what is the use of? ఏమి ప్రయోజనం Dukulai, clothes. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. When there are ample earthly flats to lie on, what is the necessity of cots and beds? We can do sentence by sentence. Yes? శయనించడానికి నిద్రపోవడానికి తగినంతగా భూమి ఉన్నప్పుడు మంచాలు పాన్పులు అవసరమై ఉన్నది When one can use his own arms, what is the use? What is the necessity of a pillow? మనిషికి సొంత చేతులను ఉపయోగించుకోగలిగేటువంటి సౌకర్యం ఉన్నప్పుడు తలగడ అవసరమే ఉన్నది దిండు When one can use the palms of his hands, what is the necessity of varieties of utensils? మనిషికి తన అరచేతులను చక్కగా వాడుకోగలిగినప్పుడు తినడానికి వీటి పాత్రలు పళ్ళేల అవసరమే ఉంది When there is ample covering or the skins of trees, what is the necessity of clothing? తగినంత ఆచ్ఛాదనము లేదా చెట్టు బెరళ్ళు ఉండగా వస్త్రముల అవసరమే ఉన్నది This verse may not be so much liked by householders. నచ్చదు ఇది గృహస్థులకు అసలు నచ్చనే నచ్చదు ఈ శ్లోకం Let's see what Prabhupada is telling in the purport. భాషలో ప్రభువులు వారు ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం Yes. I didn't choose this purport, by the way. I didn't choose it. It was chosen by someone. మహారాజ్ నేనేమి ఎందుకు చేయలేదు ఎవరో ఎందుకు చేసుకున్నారో చెప్పంటున్నారు I did not come here to make our householders into tyagi. గృహస్థులకి వచ్చి ఇవి చెప్పడానికి నేను అనుకోలేదు ఆ శ్లోకం ఎప్పుడు ఇచ్చారు కాబట్టి చదివాను Purport. The necessities of life for the protection and comfort of the body must not be unnecessarily increased. రూపంలో చెప్తున్నారు శరీర రక్షణము సౌఖ్యం కోసం అని చెప్పి సౌకర్యాల కోసం జీవిత అవసరాలను అనవసరంగా పెంచుకుంటూ పోకూడదు Human energy is spoiled in a vain search after such illusory happiness. ఎందుకంటే అటువంటి ఆ విద్యా ఆనందము యొక్క అన్వేషణ మనిషి యొక్క శక్తి వృధాగా వ్యర్థమైపోతుంది This is actually the firm conviction of the vast majority of people in the world, that the more I can accumulate, the more things I can have, the more I can possess,
the more I will be happy. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అత్యధిక మంది జనాభాకు ఉండేటువంటి అవగాహన, బలమైనటువంటి నమ్మకం ఏంటో తెలుసా? నేను ఎక్కువగా కూడబెడితే, నేను ఎక్కువగా సంపాదిస్తే, నేను ఎక్కువగా అన్ని పోగు చేసుకుంటే నేను ఎక్కువగా సంతోషంగా ఉంటాను. ఇది అవగాహన. This is called the American dream. That's why everyone wants to go to America. ఈ అమెరికా ప్రయాణాలకు కారణం ఇదే అనమాట. Yeah. అమెరికా వెళ్ళాలి అనేది కారణం ఇది. America is కళ అనమాట. yeah, the land of plenty, the land of plenty. So many things, so much opulence. Yeah. But Prabhupada is telling here, this is illusory happiness. ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇదంతా కూడా మిథ్యా ఆనందం. Another expression is chapala sukha, flickering happiness, temporary flickering. అర్థంగా ఏదైనా చెప్పొచ్చు అంటే చెప్పల సుఖం అని చెప్పొచ్చు, క్షణిక సుఖం. So to continue the purport here, if one is able to lie down on the floor, then why should one endeavor to get a good bedstead or soft cushion to lie on? మనిషి చక్కగా నేల మీద పడుకోగలిగినప్పుడు శయనార్థమై నిద్రించడానికి మంచి మంచాన్ని లేదా పరుపుని పొందడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించాలి? If one can rest without any pillow and make use of the soft arms endowed by nature, there is no necessity of searching after a pillow. ఒకవేళ మనిషి తలగడ లేకుండానే శయనించగలిగినచో మరియు ప్రకృతి చేత ఇవ్వబడినటువంటి మృదువైనటువంటి బాహువుని దిండుగా ఉపయోగించగలిగినచో అప్పుడు ఇంకా ప్రత్యేకంగా దిండు కోసం వెతకవలసినటువంటి అవసరం లేదు కదా. Most people cannot sleep without pillow. చాలా మంది దిండు లేకపోతే నిద్రే పట్టదు. If we make a study of the general life of the animals, we can see that they have no intelligence for building big houses, furniture, and other household paraphernalia, and yet they maintain a healthy life by lying down on the open land. మనం జంతువుల యొక్క సాధారణ జీవితాన్ని కనుక అధ్యయనం చేస్తే తెలుస్తుంది, పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు లేకపోతే గృహోపకరణాలు, ఫర్నిచర్లు లేకపోతే ఇతర గృహ సామాగ్రి ఇలాంటి వాటిని తయారు చేసుకునేటువంటి తెలివితేటలు వాటికి లేనప్పటికీ కూడా అవి చక్కగా ఆరు బయట సేవించి అవి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. They do not know how to cook or prepare foodstuff, yet they still live healthy lives more easily than the human being. ఏ విధంగా వండుకోవాలో తెలియదు, లేదా ఆహార పదార్థాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలియదు. అయినప్పటికీ అవి మానవుడి కన్నా సులభంగా, సౌకర్యంగా, ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాయి. Every day, big question: what to cook today? రోజు ఇంట్లో పెద్ద ప్రశ్న కదా ఇది, ఏం వంట చేయాలి ఈరోజు? Animals don't have this problem. జంతువులకి సమస్య లేదు, ఈరోజు వంట ఏం చేయాలండి అనే సమస్య లేదు. This does not mean that human civilization should revert to animal life or that the human being should live naked in the jungles without any culture, education, and a sense of morality. ఇప్పుడు ఇదంతా విని దీని అర్థం ఏంటి? దీని అర్థం మళ్ళీ మానవ నాగరికత తిరిగి జంతు జీవితానికి మళ్ళించాలనే ఉద్దేశం కాదు, లేదంటే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఈ సంస్కృతి, సంస్కారం, విద్య, మానవత్వం ఏమి లేకుండా మనిషి అరణ్యాల్లో వస్త్రాలు లేకుండా తిరగాలని కాదు. An intelligent human cannot live the life of an animal. Rather, man should try to utilize his intelligence in arts and science, poetry and philosophy. బుద్ధిమంతుడైనటువంటి మానవుడు జంతు జీవితాన్ని గడపలేడు.
పైగా మానవుడు తన యొక్క మేధస్సుని విజ్ఞాన శాస్త్రం, కవిత్వం, తత్వం వీటన్నిటిని కూడా వినియోగించడానికి తన మేధస్సుని ఉపయోగించాలి. Yes. In such a way, he can further the progressive march of human civilization. ఆ విధంగా ఏమంటే అతను మానవ నాగరికత యొక్క పురోగతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా మరింత ముందుకు తీసుకురాగలుగుతాడు. But here, the idea given by Srila Shukadeva Goswami is that the reserve energy of human life, which is far superior to that of animals, should simply be utilized for self-realization. అయితే పదిలపరచబడినటువంటి మానవ శక్తిని, ఇది ఖచ్చితంగా జంతువుల శక్తి కన్నా అత్యున్నతమైనటువంటిది కదా, ఈ మానవ శక్తిని కేవలం ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసమే వినియోగించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి శ్రీ సౌదేవ గోస్వామి చెప్పడంలో ఉన్న అంతరార్థం ఇది. Advancement of human civilization must be towards the goal of establishing our lost relationship with God, which is not possible in any form of life other than the human. భగవంతుడితో మనకు ఉండేటువంటి సంబంధం ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం అది నశించిపోయింది. ఆ నశించిపోయినటువంటి సంబంధాన్ని తిరిగి పునఃస్థాపించడం అనేటువంటి లక్ష్యం వైపుకే ఈ మానవ నాగరికత అనేటువంటి ఒక పురోగమనం సాగాలి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడితో మర్చిపోయినటువంటి సంబంధాన్ని పునఃస్థాపన చేసుకోవడం అనే కార్యం ఒక మానవ జన్మ తప్ప మరి ఏ ఇతర జన్మలో కూడా అది సాధ్యం కాదు. One must realize the nullity of the material phenomenon, considering it a passing phantasmagoria, and must endeavor to make a solution to the miseries of life. మొట్టమొదట అసలు భౌతిక అస్తిత్వం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచం, ఇది ఒక ఇంద్రజాలం వంటిది అనే దానిగా భావించి, ఇది ఇంద్రజాలం వంటిది అనేటువంటి దాన్ని గుర్తించి దాని యొక్క నిరర్థకత్వాన్ని మనిషి తెలుసుకోవాలి. తర్వాత జీవితంలో వచ్చేటువంటి జీవితంలో క్లేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కష్టాలు, వాటి పరిష్కారాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆధ్యాత్మికంగా ప్రయత్నించాలి. Self-complacence with a polished type of animal civilization geared for sense gratification is delusion, and such a civilization is not worthy of the name. తడుకు బిడుకులతో కూడినటువంటి జంతు నాగరికతలో కృతార్థత్వ భావన, ఇంద్రియ భోగం కోసమే అందరూ సమాయత్తమవడం అనేటువంటిది భ్రాంతి అవుతుంది. In pursuit of such false activities, a human being is in the clutches of Maya or illusion. అటువంటి నాగరికత అసలు ఆ పేరు కూడా సరిపోదు. ఎందుకంటే అటువంటి విద్యాపూరితమైనటువంటి కర్మల ప్రయత్నం వల్లనే మనిషి మాయాబంధంలో నిలిచిపోయి ఉన్నాడు. Great sages and saints in the days of yore were not living in palatial buildings furnished with good furniture and so-called amenities of life. పూర్వకాలంలో చూసినట్లయితే మహామనులు కానీ, గొప్ప ఋషులు కానీ, సాధువులు కానీ చక్కటి గృహాలు, గృహోపకరణాలు, మళ్ళీ నామమాత్రం జీవిత సౌకర్యాలు, ఇలాంటివి కలిగినటువంటి విలాసవంతమైనటువంటి భవంతుల్లో వాళ్ళు నివసించలేదు. They used to live in huts and groves and sit on the flat ground, and yet they have left immense treasures of high knowledge with all perfection. వాళ్ళంతా పర్ణశాలలో నివసించేవారు, కుటీరాల్లో నివసించేవారు, నేల మీదనే శయనించేవారు. ఆ విధంగా జీవించారు వాళ్ళు. అలా జీవించినప్పటికీ కూడా జీవితం యొక్క పరిపూర్ణత్వమైనటువంటి అత్యున్నత జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పొంది ఉన్నారు. Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami
were high-ranking ministers of state, but they were able to leave behind them immense writings on transcendental knowledge while residing only for one night underneath one tree. శ్రీల రూప గోస్వామి కానీ శ్రీల సనాతన గోస్వామి కానీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా గొప్ప మంత్రి పదవిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక రాత్రి ఒక చెట్టు కింద మాత్రమే నిలిచి ఉండి బృందావనంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి అనంతమైనటువంటి శాస్త్రాలన్నీ కూడా వాళ్ళు రచించారు. They did not live even 2 nights under the same tree. And what to speak of self-furnished rooms with modern amenities? వాళ్ళు ఒక చెట్టు కింద 2 రాత్రులు కూడా నివసించేవాళ్ళు కాదు, ఒక రాత్రే. మళ్ళీ 2వ రోజు వేరే చోటికి అలా ఉన్నారంటే ఇప్పుడున్న ఆధునిక సౌకర్యాలతో కలిగినటువంటి చక్కటి ఇళ్లలో వాళ్ళు నివసించలేదని మనకి వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. Because at that time, 5,000 years ago, not like today, there were many trees in Vrindavan. అంటే ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు, ఏంటి వీళ్ళు రోజుకి చెట్టు కింద నిద్రించారా, ఇప్పుడు బృందావనంలో అన్ని చెట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయండి? ఇప్పుడు లేవండి. ఇప్పుడు 5,000 సంవత్సరాల క్రితం కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు బృందావనంలో అన్ని వృక్షాలు ఉన్నాయి. Yes, unlimited. So many forests were in and around Vrindavan, so they would just go from one place to another place. బృందావనంలో ఎన్నో అరణ్యాలు ఉన్నాయి, వనాలు ఉన్నాయి. ఆ వనాల్లో వాళ్ళు ఒక్కొక్క వనంలో మారుతూ ఒక్కొక్క వనంలో ఒక్కొక్క చెట్టు మారుతూ అట్లా జీవించారు ఈ గోస్వామి. And still they were able to give the most important literatures of self-realization. అయినా కూడా గోస్వాములు మనకి ఒక ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడానికి సంబంధించినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి శాస్త్రాలంతా కూడా చక్కగా రచించి మనకి ఇవ్వగలిగారు. The next line is very important. We should hear very attentively. రాబోయే వాక్యాలు చాలా చాలా ముఖ్యమైనవి, సావధానంగా వినాలి. I don't know whose copy this is, but it's already underlined in this book. మరి మహారాజు గారు ఆ పుస్తకం ఎవరు చదివారో కానీ ఆ ముఖ్యమైన పదాన్ని అప్పటికే వాళ్ళు పెన్నుతో గుర్తించి ఉన్నారు. So-called comforts of life are not actually helpful for progressive civilization. Rather, they are detrimental to such progressive life. ఏవైతే నామమాత్రం జీవిత సౌకర్యాలు సదుపాయాలు ఉన్నాయే అవి ఇప్పుడే కానీ మానవ నాగరికత పురోగతికి నిజంగా సహాయం చేయవు. పైగా ఆ మానవ నాగరికత పురోగతికి అభివృద్ధికి అవన్నీ హానికరమవుతాయి. In the system of Sanatana Dharma, of 4 divisions of social life and 4 orders of progressive realization, there are ample opportunities and sufficient directions for a happy termination of the progressive life, and the sincere followers are advised therein to accept a voluntary life of renunciation in order to achieve the desired goal of life. అందుకనే 4 వర్ణాలు ఉన్నాయి, 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. ఆ 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు కలిగినటువంటి ఈ సనాతన ధర్మంలో ఒక మనిషి జీవితం చక్కగా అభివృద్ధి చెందాలన్నా, అభివృద్ధి చెంది ఒక ఆనందమయమైనటువంటి పరిసమాప్తి జీవితానికి దొరకాలన్నా దానికి కావలసినటువంటి అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి, సరిపడా నిర్దేశాలు సూచనలు ఉన్నాయి. అందుకనే ఎవరైనా సరే జీవితంలో ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని పొందాలి అని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం నిర్దేశం అంటే స్వచ్ఛందంగా త్యాగమయ జీవితాన్ని, త్యాగంతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని అవలంబించమని శ్రద్ధాళువైనటువంటి వారికి ఇక్కడ ఉపదేశించబడింది. If one is not accustomed to abiding by the life of renunciation and self-abnegation from the beginning, one should
one should try to get into the habit at a later stage of life as recommended by Srila Shukadeva Goswami, and that will help one to achieve the desired success. ఇక్కడ ఈ త్యాగంతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని కానీ లేదా మొదటి నుంచి కూడా ఒక ఆత్మ నిగ్రహంతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని కానీ వీటిని చక్కగా మనిషి అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒకవేళ వీటికి అలవాటు పడలేదంటే ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈయన ఉపదేశించినటువంటి విధంగా జీవితం మొదటి నుంచి అలవాటు కాకపోతే కనీసం జీవితంలో చివరిలోనైనా చివరి భాగంలో చివరి కాదు చివరి భాగంలోనైనా దీనిని అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. చేస్తే ఏమవుతుందంటే దానివల్ల మనిషి జీవితంలో పొందవలసినటువంటి ఆ విజయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాధించడానికి అది మనిషికి తోడ్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. Very important instructions being given here by Shukadeva Goswami. సుఖదేవ్ గోస్వామి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సూచన ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈ శ్లోకంలో. And we can, when reading this verse as well as the purport given by Srila Prabhupada, we can understand, we can see immediately the obvious contrast between Vedic culture and modern day culture. చూడండి, ఈ శ్లోకం కానీ ప్రభుపాదులు చెప్పిన భాష్యం కానీ చదవగానే మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ అధునాతన సమాజంలో ఉండేటువంటి నాగరికత ఏంటి, వైదిక సమాజంలో ఉండేటువంటి నాగరికత ఏంటి, మధ్య వ్యత్యాసం తెలిసిపోతుంది. In the Vedic culture, as nicely explained here, one is recommended to actually minimize one's material necessities of life. వైదిక సంస్కృతిలో నిర్దేశం ఏంటంటే ప్రతి మనిషి కూడా తనకు ఉండేటువంటి భౌతిక జీవిత అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వీలైనంత తగ్గించుకొని బ్రతకాలి. And the exact opposite is there in modern day culture. The whole pressure, social pressure, how to increase, how to get a better car, how to get a bigger house, how to get more money, how to get more and more and more, how to increase material, so-called comforts of life. ఇప్పుడు ఆధునిక నాగరికతల విషయం చూస్తే పొద్దున లేస్తే జరిగేటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రకటనలు కూడా ఏం చెప్తున్నాయి, భౌతిక జీవిత అవసరాలు ఇంకా ఎట్లా పెంచుకోవాలి, ఎట్లా ఇంకా ఎక్కువగా పెద్ద పెద్ద బాగుంటుంది కదా, ఎట్లా ధనం ఇంకా ఎక్కువ ఎట్లా సంపాదించాలి, దీనికి సంబంధించిందే ఉంటుంది. Mainly that is because the vast majority of people are not having this simple, basic understanding of what is the real goal and purpose of life. ఎందుకంటే సమాజంలో అధిక శాతం జనాభాకి ఈ విషయం తెలియడం, మానవ జీవితం యొక్క నిజమైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి అనే విషయం తెలియని దానివల్ల మొత్తం సమాజం అంతా ఇట్లానే పోతుంది. And the vast majority of people are also ignorant, don't have no understanding that our so-called material happiness in this life, our so-called material distress in this life, it's already determined. It's already established based on our previous activities. ఇంకొకటి, సమాజంలో అత్యధిక శాతం మంది జనాభా అంతా అజ్ఞానంలో ఉన్నారు. అజ్ఞానం వల్ల వాళ్ళకి ఈ విషయం అర్థం కావడం, ఏ విషయం, నేను ఏదైతే ఈ నామమాత్రపు సుఖం అనేది ఏదైతే ఉందో, నామమాత్రపు దుఃఖం ఏదైతే ఉందో, ఈ రెండు కూడా నా జీవితంలో ఇప్పటికే నిర్ధారించబడి ఉన్నాయి నేను చేసుకున్న పూర్వకర్మ వల్ల అనేటువంటిది అర్థం కావట్లేదు. This is nicely explained actually by our acharyas, and we need to remind ourselves, we need to deeply become convinced of this reality. ఈ విషయాన్ని మన ఆచార్యులు చాలా చక్కగా మనకు ఉపదేశం చేస్తున్నారు. కాకపోతే దీని గురించి మనం మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ విషయం పట్ల మన హృదయంలో బలంగా విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి, నమ్మిక కలిగి ఉండాలి. Very important fundamental fact of life that we need to understand. జీవిత సత్యం అనేటువంటిది ఏంటి, అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి జీవిత సత్యం ఏంటి అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Our sages explain like this.
మన ఋషులు ఈ విధంగా వివరించారు. We were discussing the other day. Who present in this August assembly of devotees, who here makes, or anywhere for that matter, who makes any plan or endeavor to suffer? ఇక్కడ ఉన్న మీరే చెప్పండి. మీలో ఎవరన్నా కష్టపడ్డారా? అంటే దేనికోసం? దుఃఖం తెచ్చుకోవడానికి మీలో ఎవరన్నా కష్టపడ్డారా? No one makes plans. బాధల కోసం ఎవరన్నా కష్టపడ్డారా? Anyone? ఎవరన్నా ప్రయత్నం చేశారా? నా కష్టాలు రావాలి అని ఎవరన్నా కష్టపడ్డారా? Although we don't plan to suffer, suffering comes. మనం బాధలు పడాలని మనం పథకాలు ప్రణాళికలు వేసుకో, కానీ ఆ బాధలు వచ్చేస్తాయి. Yes. So the sadhus, the sages and Shastra is explaining in the same way that suffering and unhappiness comes, without any endeavor, happiness will also come, material happiness. సాధువులు కానీ శాస్త్రాలు కానీ మనకు చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఏ ప్రయత్నం చేయకుండానే మీ జీవితంలో కష్టాలు వస్తున్నాయి కదా, అట్లనే మీ జీవితంలో మీరు ఏ ప్రయత్నం లేకుండా, మీ ప్రయాస లేకుండా సుఖాలు కూడా వస్తాయి. So it means that actually we should not be bothered about material suffering and material happiness. కాబట్టి ఆ సుఖమైన ఈ దుఃఖమైన రెండు భౌతికమైనవే. భౌతికమైన సుఖాల కోసం, భౌతికమైన దుఃఖాల కోసం, రెండింటి కోసం మనం ఏమాత్రం పట్టించుకోనక్కర్లేదు, వాటి కోసం ప్రయాసపడక్కర్లేదు. Even the so-called material happiness, that will not last. పోనీ భౌతికమైన సుఖం ఏదో వచ్చింది అనుకున్నాం, ఆ భౌతికమైన సుఖం ఎంతసేపు ఉంటుంది దగ్గర? ఎక్కువసేపు నిలవదు. And even so-called material happiness, that is not what will fully satisfy the soul. పోనీ ఆ భౌతిక సుఖమే నీకు వచ్చిందయ్యా, అది నీకు నిజంగా సంపూర్ణంగా నీ ఆత్మ సంతృప్తిని కలిగిస్తుందా? అది లేదు. That is why there is that saying, money cannot buy happiness. భక్తులు ఏమంటారంటే ఎప్పుడు కూడా ధనం సంతోషాన్ని కొనలేదు. Yes. ధనం దేనైనా కొనేస్తున్నాడు, సంతోషాన్ని కొనలేదు. Because happiness, satisfaction, actual satisfaction belongs to the soul, is on the level of the soul, not on the level of the body. ఎందుకంటే ఆ నిజమైన సంతోషం, నిజమైన సంతృప్తి అనేటువంటివి ఆత్మస్థాయిలో ఉండేటువంటివి, శరీర స్థాయిలో ఉండేటువంటివి కావు. Yes. And this can only be understood if we get the opportunity to hear from Shastra or to hear from sadhus who are totally convinced of this reality. అందుకని ఇది మనకి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది తెలుసా? ఎప్పుడైతే మనం శాస్త్రాల నుంచి చదువుతామో, లేదా శాస్త్రాల్లో నుండి ఈ వాక్యం పట్ల పూర్తి విశ్వాసం కలిగిన సాధువుల దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే వింటామో, అప్పుడే ఈ విషయాలను తెలుసుకునే అవకాశం మనకు కలుగుతుంది. లేదంటే That's why people in the Western countries, they cannot understand people in India. అందుకనే పాశ్చాత్య దేశస్తులకి భారతదేశంలో ప్రజలు అసలు వాళ్ళకి అర్థం కాదు. Why they're not doing like us? Developing, economically and advancing and progressing and becoming advanced civilization. They're thinking like this. వాళ్ళు అనుకుంటారు, మాదేంటి చాలా ఆర్థికంగా చూస్తున్నా, సామాజికంగా చూస్తున్నా, ఎంతో ఆధునిక సాంకేతికంగా చూస్తున్నా, ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అదే చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు. Yes. Western country, American people, they are endeavoring always to be number one. We have to be number one. పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళంతా ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? అసలు మేము అందరికన్నా కూడా అగ్రగామిగా ఉండాలి, మొదటి స్థానంలో ఉండాలని దానికోసమే వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. And indeed, they are number one. Of all the different countries in the world, they are the most indebted. They have the highest debt in all the countries of the world. They are number one. మరి మేము అందరికన్నా మొదటి స్థానంలో ఉండాలని వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతున్నాయా అని అంటే ఒక రకంగా అవుతున్నాయని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆ మృతుల సంఖ్య ఆ దేశాల్లో అన్ని దేశాలతో పోలిస్తే ఆ దేశాల్లో మృతుల సంఖ్య ఎక్కువ. ఆ విధంగా వాళ్ళు మొదటి స్థానాన్ని కొట్టారు. They have invented many years ago a system that if they simply print money, then they become rich.
వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఒక పద్ధతి తీసుకొచ్చారు. ఏమని? ధనవంతులు ఎవరైనా మనం ధనం బాగా నోట్లు బాగా ముద్ర చేద్దాం, నోట్లు బాగా ముద్ర చేస్తే అట్లా మనం బాగా ధనవంతులు అయిపోతాం అని చెప్పేసి అనుకున్నారు. So that is why Vedic culture, as it is instructed here, is teaching us to minimize our material hankerings or material necessities of life, so that we can primarily focus on the real goal and purpose of life, which is self-realization. అందుకనే ఇక్కడ ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే ఈ శ్లోకంలో మానవ జీవిత అవసరాలు, భౌతికమైనటువంటి సౌకర్యాలు, సదుపాయాలు అనేటువంటిది మనిషి వీలైనంత తగ్గించుకుంటూ బ్రతకాలి. అలా బ్రతికితే ఏమవుతుందంటే మనం మన యొక్క శక్తినంతా, మన దృష్టినంతా జీవితం యొక్క నిజమైనటువంటి లక్ష్యం ఉంటుంది, దాని వైపు కేంద్రీకరించవచ్చు. ఏమిటది అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలి. Yes, and that is why from very early childhood, and within the Vedic system, brahmacharya life is meant to train one from very early life. Hare Krishna. Okay, came back. I won't touch. From very early life, one is trained in this mentality and habits, discipline. Tapasya brahmacharyena samena cha damena cha. That is the beginning of early life, so that later on, even when one gets into householder life, one is properly trained. Yeah. అందుకనే మనిషి ఎలా ఉండేదంటే మన వైదిక సంస్కృతి చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఒక తపస్సు అంటే ఏంటి, ఒక బ్రహ్మచర్యం అంటే ఏంటి, ఒక ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటే ఏంటి, ఇలాంటి వాటిలో శిక్షణ ఇస్తూ పెంచేవాడు. అలా పెరిగిన దానివల్ల వాడు రేపు గృహస్థాశ్రమానికి వెళ్ళిన జీవితంలో ఇదే క్రమశిక్షణ అక్కడ కూడా వచ్చి ఆ గృహస్థ జీవితంలో కూడా క్రమశిక్షణగానే అభివృద్ధి చెందేవాడు. And in the purport, Srila Prabhupada has very clearly, nicely pointed out how this ability, this possibility to actually cultivate this higher knowledge is only available in the human form of life. భాషలో ప్రభుత్వం ఒక విషయాన్ని చాలా ప్రధానంగా నొక్కి చెప్తుంది ఏంటంటే, ఈ విధమైనటువంటి భగవద్ జ్ఞానాన్ని సముపార్జించేటువంటి ఒక సామర్థ్యం మానవ జన్మకే ఉంది తప్ప మిగతా ఏ జన్మలకు కూడా ఈ సామర్థ్యం లేదు అని చెప్తున్నారు. Yes. In other words, out of 8,400,000 species of life, all of the different species of life except human species is meant for sense gratification. ఇప్పుడు దీనికి వేరే మాటలు మనం చెప్పుకుంటే 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి కదా, ఆ 84 లక్షల జీవజాతులలో ఒక మానవ జన్మ అనేది మినహాయిస్తే మిగతా అన్ని జీవజాతులు కూడా వాటి జీవితం ఇంద్రియ భోగం అనేటువంటిదే ఉద్దేశం, వాటి జీవితం. And all of us, now we are sitting here, we have this very rare opportunity of getting this human form of life. If we simply repeat what we have been doing in 8 million different species of life, then that is not very intelligent. మరి ఇప్పుడు మనందరికీ భగవంతుడు మానవ జన్మ ఇచ్చాడు జీవులు, బట్ మనమే ఈ జీవులే ఇంతకుముందు అనేక జన్మలు అనుభవించి వచ్చామా? ఆ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో మానవ జన్మ మినహాయించి మిగతామని అనుభవించి వచ్చామా? ఇప్పుడు ఆ జన్మలో అనుభవించి వచ్చినటువంటి అదే పని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ మానవ జన్మలో కూడా చేస్తే తెలివితేటలు ఉన్నవాడు కాదు. Therefore, nate vidu swartha gatim hi Vishnu. In the Bhagavatam, it is explaining that the vast majority of people, they don't know the value of this human form of life. So, చెప్తున్నారు ఏమంటే శాస్త్రంలో మానవ జన్మ ఎత్తినటువంటి మనుషులకు కూడా నిజంగా ఈ మానవ జన్మకు విలువ ఏంటనేటువంటి అర్థంగా ఉంటుంది. The only purpose, we should try to understand, the only purpose in the human form of life is actually to put an end to sense gratification. దయచేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఈ మనిషి జన్మ మనకు వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏంటంటే ఈ ఇంద్రియ భోగాలకి ఇకనైనా స్వస్తి పలకాలి, ఇక్కడతో ఈ ఇంద్రియ భోగాలకు ఒక అంతం చెప్పాలి అనేదే మానవ జన్మ ముఖ్య ఉద్దేశం. And it is only in the human form of life, it is only when we have this human form of life that we can actually succeed in putting an end to sense gratification. Animals, they cannot put an end. ఇప్పుడు ఈ మానవ జన్మ వచ్చింది కదా, మానవ జన్మలోనే మనం ఒక ప్రయత్నం చేస్తే, ఒక పట్టుదల పడితే ఇంద్రియ భోగాలకు స్వస్తి పలకొచ్చు. జంతువులు ఆ విధంగా ప్రయత్నము చేయలేవు, ఆ ఇంద్రియ భోగాలకు అవి స్వస్తి పలకనూ లేవు, వాటి వల్ల కాదు. Yes. Therefore, the importance of associating with saintly persons, therefore the importance of hearing from Shastra, so that we can begin that process of self-realization. అందుకనే ఈ సాధువుల సాంగత్యం అనేటువంటిది ఎందుకు ఉండాలని చెప్తారు, శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఎందుకు చదవాలి, అధ్యయనించాలని చెప్తారంటే దీనివల్ల ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కార విధానం మొదలవుతుంది. When Grandfather Bhishmadev begins to instruct Yudhishthira Maharaj on his bed of arrows, he makes reference to what Prabhupada is also explaining at the end of the purport regarding the system of the Vedic system of Varna and Ashrama. Grandfather Bhishmadev. భీష్మ పితామహుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి చాలా ఉపదేశాలు చేశాడు కదా, ఆ ఉపదేశాలు చేస్తూ ఉన్న క్రమంలో ఈ విషయం, ఈ వాక్యం చెప్పారు ఇక్కడ. ఏదైతే భాషను చివరిలో ప్రభుపాదుల భాషను చెప్పారే, ఈ వాక్యాన్ని భీష్మ పితామహుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి చెప్పారు. That is the very first instruction he begins to give. He gives many, many instructions, but the first instruction, the first reference is in regards to the need and importance of this regulated lifestyle, which is automatically there within the system of Varna and Ashrama. భీష్మ పితామహుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు చాలా ఉపదేశాలు చెప్పాడు, చాలా ధర్మనీతులు చెప్పాడు. వాటిలో మొట్టమొదటి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవిత విధానం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పాడు. అది మీరు గమనిస్తే ఒక వైదిక జీవిత విధానంలో అది సహజంగానే ఇమిడి ఉంది. ఆ క్రమశిక్షణతో క్రమబద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవిత విధానం అనేది సహజంగానే ఉంది. అది చెప్పాడు మొట్టమొదటి భీష్ముడు. And Srila Prabhupada, in the purport to that text, makes a very profound statement. భీష్మ పితామహుడు యుధిష్ఠిర చెప్పినటువంటి ఆ వాక్యం శ్లోకం ఏదైతే ఉందో భాగవతంలో, దానికి ప్రభుపాదుల భాష్యంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఒక అంశాన్ని చెప్పారు. Prabhupada states that this system of Varna and Ashrama, which is created by Krishna, as we know, 4th chapter of the Bhagavad Gita, Chaturvarnamaya system, Guna Karma Vibhagasa. That system, when followed properly, is meant to accelerate our becoming Krishna conscious. It is meant to increase and more quickly help us to advance towards self-realization. ప్రభుపాదులు చెప్పింది ఏమంటే, ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది కృష్ణుడే ఏర్పాటు చేసి చెప్పాడు కదా భగవద్గీతలో, చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టి ఆయన చేత సృష్టించబడింది. ఈ వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని కనుక జాగ్రత్తగా మనం దానిలో ఉన్నటువంటి విధానాన్ని అనుసరించి చేయగలిగినట్లయితే, ప్రభుపాదుల భాష అని చెప్తున్నాను, అది ఒక వ్యక్తి యొక్క కృష్ణ చైతన్య అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుంది. ఈ వర్ణాశ్రమ విధానంలో ఉన్నటువంటి పద్ధతిని ఎవరైనా సరే చక్కగా అర్థం చేసుకొని అంగీకరించి పాటిస్తే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం, కృష్ణ భక్తి అభివృద్ధి అనేటువంటిది మరింత శీఘ్రగతిన జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతాడని చెప్పి చెప్పారు. We should not misunderstand. Varnashrama is not the goal. Varnashrama system is not the goal. It is the means, the best system to achieve our goal more easily, more quickly. నేను బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విషయాన్ని. వర్ణాశ్రమం అనేటువంటిది మన లక్ష్యం కాదు,
కానీ మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక సరైనటువంటి సౌకర్యవంతమైనటువంటి ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి దారి, ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానాన్ని పాటించడం ద్వారా అది ఒక శ్రేష్టమైన దారి. కాబట్టి దానిలో మన లక్ష్యమైనటువంటి మనం చాలా సులభంగా సౌకర్యవంతంగా చేరుకోగలుగుతాం. In the Chaitanya Charitamrita purport and some conversations, Srila Prabhupada explains how naturally when Lord Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, he was exhibiting, as we know, the highest level of ecstasy simply by constantly remembering the pastimes of Krishna and Vrindavan. మనకి చైతన్య చరితామృతం చదివినట్లయితే అందులో ప్రభుపాదుల వారు కొన్ని మహాప్రభు యొక్క లీలల సందర్భాల్లో వర్ణిస్తూ జగన్నాథపురి క్షేత్రంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చాలా అద్భుతమైనటువంటి తన్మయత్వం యొక్క పరాకాష్ఠ భావాన్ని, పారవస్యాన్ని ఆయన ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే కేవలం ఆ కృష్ణుడి యొక్క లీలని స్మరణ చేసుకోవడం చేత చైతన్య మహాప్రభు చాలా తన్మయత్వాన్ని చూపిస్తున్నారు. Yes. And so Srila Prabhupada explains how Lord Chaitanya Mahaprabhu, because he is the Supreme Personality of Godhead, he was demonstrating actually this high level of transcendence when one actually fully practices the process of bhakti, devotional service. చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ ఆయన భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే. కానీ మనకు అక్కడ ఏం నేర్పిస్తున్నాడంటే ఎవడైనా మనిషి చక్కగా భక్తి చేస్తే, ఈ విధానాన్ని సక్రమంగా పాటిస్తే దీనిలో పరాకాష్ఠ ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిని ఎలా చేరుకోవచ్చు, అది ఎలా ఉంటుంది అని చూపిస్తున్నాడు. But we cannot what is it? We cannot imitate that position or that level that Lord Chaitanya Mahaprabhu displayed. ఆ చైతన్య మహాప్రభు ప్రదర్శించినటువంటి ఆ పారవశ్యత ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎవరు కూడా అనుకరణ చేయకూడదు, దాన్ని మనం అనుకరించకూడదు. Personalities like Lord Chaitanya Mahaprabhu, personalities like Namacharya Srila Haridas Thakur, they are on that topmost level and they are fully absorbed in Krishna Prem. ఇప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు లేదంటే నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ల వారు వాళ్ళంతా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని ఆ విధంగా ప్రదర్శించగలిగారు. Such personalities, they don't need varnashrama. They don't need to follow varnashrama. Such personalities. మరి అలాంటి అంత గొప్ప మహాత్ములు ఆ స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానాన్ని పాటించడం అనేటువంటిది వాళ్ళకి అవసరం లేదు. But because the vast majority of people in the world and the vast majority of devotees in the world are not on that platform, therefore varnashrama is necessary. కానీ సమాజంలో దాదాపు అత్యధిక శాతం మంది ప్రజలు కానీ లేదు మన భక్తుల యొక్క సమాజంలో అధిక శాతం మంది భక్తులు కానీ ఆ స్థాయిలో లేరు కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానాన్ని మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలి. Yes. And therefore Srila Prabhupada, he would explain that actually in order to become Vaishnava, because that is not so easy, in order to become Vaishnava, one must follow the prescribed and recommended system given by Krishna. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారంటే వ్యక్తి అతను ఒక చక్కటి వైష్ణవుడు అవడం కోసం, ఒక చక్కటి వైష్ణవుడిగా అతను రూపొందాలంటే ఆ కృష్ణుడే ఇచ్చినటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానాన్ని చక్కగా అతను పాటించి చదువు. And that is directly connected with the instruction we are hearing this morning. That means we should learn to live and to be satisfied. If we're actually practicing Krishna consciousness, we should learn to live and to be satisfied with the bare necessities of life. ఇప్పుడు ఈ వాక్యమే ఇప్పుడు ఈ రోజు చెప్పిన శ్లోకంలో మనం అనుసంధానం చేసి చెప్తున్నాం. ఏమనంటే ఇక్కడ చెప్పే సారాంశం, ఈ కృష్ణ భక్తిని ఆచరించేవాళ్ళు, ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పాటించేవాళ్ళు కనీస అవసరాలతో చక్కగా సంతృప్తిగా సంతోషంగా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు వాళ్ళ కృష్ణ చైతన్యం ఆచరణ బాగుంటుంది అని చెప్పడం. We should learn to be satisfied whatever comes in a natural way in our lives.
జీవితంలో సహజంగా వాటితో ఏవైతే మనకు లభిస్తాయో మనకు వస్తాయో ఆ లభించిన దాంతో మనం సంతృష్టి చెందాలి. It doesn't mean that if we happen to be opulent or if we happen to be a millionaire that we just give up our money and don't utilize it. అంటే ఇప్పుడు జీవితం కనీస అవసరాలకు మనం జీవించాలని చెప్పి చెప్పారు కదా. దీని అర్థం మనం బాగా ధనవంతులము లేకపోతే శ్రీమంతులము లేకపోతే కోటీశ్వరులు అయితే ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం చెప్పారు కదా అని చెప్పి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటివన్నీ వదిలేస్తావా ఎట్లా? But we utilize whatever comes in a natural way, we utilize in Krishna service. ఏం చేస్తాము? సహజమైన పద్ధతిలో ఆ భగవంతుడే మనకి ఇచ్చిన దాన్ని భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగిస్తాం. We have actually many millionaires, maybe not many, but some millionaires who are devotees, some millionaire devotees. మన భక్తులు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది, లక్షాధికారులు ఉన్నారు, కోటీశ్వరులు ఉన్నారు, ఆఖరిలో శ్రీమంతులు ఉన్నారు కొంతమంది. Yes, Ambarish Prabhu is one of them. ప్రభు ఉన్నారు. He is helping to build Temple of Vedic TOVP in మరి Mayapur. వారు అక్కడ ఏదైతే మాయాపూర్ అద్భుత చంద్ర మందిర నిర్మాణం జరుగుతుంది, ఆ మందిర నిర్మాణంలో తన వంతు ఆయన ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. So material opulence is not bad in itself. When it is properly utilized in Krishna service, then that is fine. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటే భౌతిక సంపద చెడ్డది కాదు. ఆ భౌతికమైనటువంటి సంపదని సక్రమంగా కృష్ణ సేవలో ఉపయోగించడం తెలిస్తే అది మంచిది. Yes. So therefore, we were discussing a little bit yesterday evening, how the simple life of the residents of Vrindavan is actually meant to be our model in terms of simple living and high thinking. ఇప్పుడు ఆ బృందావనంలో నేను సాయంకాలం మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి సరళమైన జీవితం, ఆ బృందావన వాతావరణం ఒక మనకి ఏదైతే ఉపదేశం ఉందో సరళంగా జీవించండి, ఉన్నతంగా ఆలోచించండి అని, ఆ నినాదానికి సరిపడా జీవితం ఏదంటే ఆ బృందావన జీవితం, ఆ సరళమైన జీవితం, దాన్ని మనం పాటించాలి. Yes. And therefore, we should endeavor to help create Vrindavan villages. అందుకని మనం ప్రయత్నించాలి, ఏర్పాటు చేయడానికి మన అన్ని విధాలు కూడా ప్రయాసపడాలి. ఆ బృందావన వాతావరణంతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. We all have heard there are 5 main activities that very quickly will help us to develop Krishna Prema. కృష్ణ ప్రేమను మనం పెంపొందించుకోవడానికి ముఖ్యంగా 5 కార్యక్రమాలు మనం అందరం కూడా చేయవలసి ఉంటుంది. And it begins with association of devotees. అదేంతో మొట్టమొదటి సాధు సాంగత్యంతో ప్రారంభమవుతుంది. Sadhu Sangha, Nama Kirtana, Bhagavata Sravana, Mathuravasa, Srimurtira, Shradhaya Sevana, Sakala Sadhana Shrestha, E Pancha Anga, Krishna Prema Janamaya, E Panchar Alpu Sangha. So the fourth one, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Sravana, Mathuravasa. What is meaning of Mathuravasa? ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఈ 5 విషయాలే. ఒకటి మొట్టమొదటిది సాధు సాంగత్యం, రెండవది హరినామ సంఖ్య, మూడవది భాగవత శ్రవణం, నాలుగవది మధురవాసం అంటే పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనం మధురవాసం, ఐదవది శ్రీ విగ్రహారాధన. ఇప్పుడు ఈ 5లో సాధు సాంగత్యం, నామ సంకీర్తన, భాగవత శ్రవణం, మధురవాసం అంటే ఏంటి చెప్పండి? There are 3 meanings to Mathuravasa. మధురవాసం అంటే 3 అర్థాలు ఉన్నాయి. Who can tell? ఎవరు చెప్పగలరు? At least one. మధురవాసం అంటే ఒక అర్థం అంటే చెప్పండి. Staying in the dhams. Staying at a dham. Where's a dham? A dham or a temple. పుణ్యధామాల్లో నివసించడము అని చెప్పేసి అన్నారు. Mathuravasa means actually staying in Mathura Dham, in the Dham of Mathura. That is, మధురవాసం అంటే ఏముంది? ఈ పేర్లోనే ఉందిగా. yeah. Or మధురవాసం అంటే మధురాలో నివసించడం. yeah, that is the first meaning. Second meaning is, yes, temple is also dham. ఇది ఒక అర్థం. రెండవది మధురవాసం అంటే మందిరం. మందిరం కూడా అది మధురధామంతో సమానం. కాబట్టి మందిరంలో నివసించడం. But not everyone can stay in the temple. కానీ అందరూ మందిరంలో నివసించలేరు కదా. But we can make our home, like we can make temple at home. So that also becomes dham. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. గృహాన్ని గుడిగా మార్చుకోవచ్చు. And then there is another way. How to live in
Mathura Dham. ఎలా మధుర ధామంలో నివసించాలి, మధుర వాసన చేయాలి దానికి ఇంకొక విధానం కూడా ఉంది. How to develop, how to become a Mathura Vasi. మధుర వాసి అవ్వాలంటే ఎలా? In addition to visiting Mathura, Vrindavan, in addition to living close to a temple, we can, and that is actually the challenge that all of us have, we can create communities that are living like the residents of Mathura Vrindavan. ఇక్కడ మనం మధుర బృందావనం పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించడం అనేటువంటిది ఒక ఎత్తు, మందిరాలకు దగ్గరగా నివసించడం అనేటువంటిది ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ మధుర నగరిలాగా అనేక మంది భక్తుల యొక్క సమూహాలంతా కూడా కలిసి ఒక చోట నివసించేటువంటి విధంగా ఏర్పాటు చేయడం, ఇది మనందరికీ ఇది మన ముందు ఉన్నటువంటి సవాల్, ఇది చేయాలి. అలా చేయడం అనేటువంటిది అది మధురవాసి. And one of the big challenges we have as devotees to create such communities is because we have been accustomed to the modern way of living, which is accumulating so many material things. So to create actually village community or Mathura type of living, we have to learn to minimize our material necessities. కానీ అలా మీరు ఇప్పుడు మనం ఉన్నట్టు ఆ మధుర నగరి, మధుర వాసులు అంటే అనేక మంది భక్తులు కలిసి ఒక చోట నివసించేటువంటి ఆ అవకాశాన్ని, దాన్ని ఇప్పుడు మనం చేయాలంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు అడ్డుకునేది ఏది? భౌతిక జీవితమైనటువంటి అవసరం. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి జీవిత అవసరాలకు ఎక్కువగా అలవాటు పడిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి, ఇప్పుడు ఆ భౌతిక జీవిత అవసరాలు ఎక్కువగా పెంచుకునే అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా కలిపి ఒక చోట వచ్చి జీవించాలని అంటే అది కుదరదు. ఎప్పుడు కుదురుతుంది? భౌతిక జీవిత అవసరాలను తగ్గించుకోవడం మొదలు పెడితే, ఆ తగ్గించుకోవడం అనేది నేర్చుకుంటే క్రమేపీ అప్పుడు అందరూ కలిసి ఒక చోట భక్తులంతా కలిసి నివసించేటువంటి మధుర నగరి సాధ్యమవుతుంది. And Prabhupada would explain, we need to learn how to live on the lap of Mother Nature. On the lap of Mother Nature. We need to live, I don't know how you translate that, with the natural, we could say, produce, the natural gifts that Mother Nature is giving. అంటున్నారు, ఆ విధంగా కనీస అవసరాలు సహజంగా జీవించుకుని నేర్చుకోవాలి అంటే ఎట్లా తెలుసా? ఎట్లా అంటే నువ్వు ప్రకృతి మాత ఒడిలో బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి. ఆ ప్రకృతి మాత ఒడిలో బ్రతకడం అంటే సహజ సిద్ధంగా ప్రకృతి నీకు ఏదైతే ఇస్తుందో దానిని అలానే తీసుకొని దానితోనే నీ జీవించిన అలవాటు చేసుకోగలిగితే అప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది. And that is directly connected with, as we discussed yesterday, with our association, our interaction with cows and land. మరి అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ప్రకృతి మాత ఒడిలో నివసించడం ఎట్లా? నేను మనం చెప్పుకున్నాను, అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే నీకు గోమాతతోనూ భూమాతతోనూ సంబంధం ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది, విడిగా సాధ్యం కాదు. Vedic culture is based on cows, land, and daily cultivation of knowledge, increasing our consciousness. చూడండి, వైదిక సంస్కృతి అంటే ఇలానే ఉంది. వైదిక సంస్కృతి అంటే పొద్దున లేస్తే గోమాతతోనూ భూమాతతోనూ అనుసంధానమయ్యి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని చక్కగా పెంచుకుంటూ పోవడం అనే దాని మీద ఆధారపడింది వైదిక సంస్కృతి. We can take a few minutes for any questions that might be there. ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే అడగచ్చు. Thank you very much, Maharaj, for your wonderful class. Actually, it's a very important topic for us, for congregation. Yes. Yes, Maharaj, you told that our house can be made into a temple by following some. So,
what should be done, what can be done practically to make such a house into a temple? మీరు చెప్పారు మనం గృహాన్ని గుడిగా మార్చుకోవాలి అని చెప్పేసి అన్నారు. అలా గృహాన్ని గుడిగా మార్చుకోవాలంటే ఆ గృహంలో నివసించేటువంటి భక్తులు వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి, ఎలా ఉండాలి? That verse we were quoting from Chaitanya Charitamrita speaks about the 5 activities, one of them being Mathura Vasa. చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పినట్టు 5 ముఖ్య కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయి భక్తి సేవలు చేయవలసిన 5లో ఒకటి మధురవాసం. So we try to explain 3 ways to actually realize what is Mathura Vasa. ఆ మధురవాసం అంటే ఏంటనే విషయాన్ని మనం వివరించుకోవడానికి 3 మార్గాల్లో దాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పారు. The first is to live or to go in Vrindavan, to go to Uttar Pradesh and to actually spend time or live in Mathura, which is not so easy. ఇప్పుడు మధురవాసం అంటే వెళ్ళి బృందావనం మధురలో అక్కడ నివసించడం మనకు కుదరదు కాబట్టి దాన్ని చూసుకుని దర్శనం చేసుకుని వస్తాం. We can visit, but generally we can only spend short time. Most people have to come back. అంతే మహా అంటే కొన్ని రోజులు వెళ్ళి చూసుకుని వచ్చేస్తాం. So your question actually is referring to the second meaning, second way that we can live in Mathura or create that Mathura atmosphere by having deities in our home and by nicely executing the various activities of devotional service as recommended by Srila Rupa Goswami in the Nectar of Devotion. అది మధురవాసం అంటే రెండో అర్థం మనం చెప్పుకున్నాము, మనం ఉండే వాతావరణాన్ని మనం నివసించేటువంటి గృహాన్ని గుడిగా మార్చుకోవడం చెప్పుకున్నాం. దానికి ఎలా విధానం అంటే అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అంటే గృహంలో విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ చక్కగా శ్రీ విగ్రహాన్ని కొలుస్తూ, ఇప్పుడు శ్రీ విగ్రహాల చుట్టూ అన్ని కార్యక్రమాలు జరగాలి ఇంట్లో, అలా జరిగేటువంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగితే అది మధురవాసం. But I'm trying to give importance to the third one, to the third way of living in Mathura. కానీ మహారాజ్ అంటారు, నేను మధురవాసం అంటే నేను 3వ అర్థం కూడా చెప్పాను కదా, దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వమని చెప్పి నేను సూచిస్తున్నాను. To take a train and to go to Mathura, that is easy enough. ఇక్కడ కొన్ని రైలు బండికి మధుర వెళ్ళడం సులభం. Of course, we should have the proper mentality also. మధురకు వెళ్ళడానికి సరైన చక్కటి మనస్తత్వం కూడా ఉండాలి, చైతన్యం కూడా బాగుండాలి. And to make our home into like Vrindavan and Mathura, that is also not so difficult. We have so many examples of devotees who have made their home into Vrindavan. కానీ గృహాన్ని గుడిగా మార్చుకోవాలని చెప్పారు, దాన్ని కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఎంతోమంది భక్తులు మనకు ఉదాహరణలు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఇళ్లలో చక్కగా సేవలు చేసుకుంటూ ఆ మొత్తం ఇంట్లో అందరూ కూడా చైతన్యంలో ఉండేలాగా చూసుకున్నట్టు ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి. What is very urgently needed and very much necessary if we want to actually revive Vedic culture is to actually create communities of devotees who will live similar to the residents of Vrindavan. ముఖ్యమైన ఇక్కడ ఏంటి, అత్యంత అవసరమైనది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమాజంలో వైదిక సంస్కృతిని వెనక్కి తీసుకురావాలి, పునఃస్థాపన చేయాలంటే దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే భక్తుల యొక్క సమూహాన్ని తయారు చేయడం. సామూహికంగా భక్తులందరూ సామూహిక నివాసాలు కలిగి ఉండి ఆ సామూహిక నివాసాలలో చక్కగా భక్తులందరూ కూడా ఆ అభ్యాసం చేస్తున్నట్లయితే అది ఆ బృందావన వాతావరణాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. That is Hare Krishna. Okay, that is a real challenge. That is a real challenge, and that is a real necessity in our present day situation in the world. అది నిజమైనటువంటి సవాలు మన ముందుండే, మన కళ్ళ ముందు. కానీ అదే నిజమైనటువంటి అవసరం కూడా. ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి ఆధునిక నాగరికత దెబ్బని తట్టుకొని భక్తులు హాయిగా భక్తి చేసుకోవాలి అంటే అది కావాలి. And it's only devotees who can do this, nobody else. Only devotees can actually create Vrindavan villages.
Non-devotees cannot. అంటే ఇది కేవలం భక్తులే చేయగలుగుతారు, మిగతా ఎవరు చేయలేరు, ఎవరు చేయలేరు. భక్తులే వాళ్ళంతా కలిసి ఒకటిగా వచ్చి సామూహికంగా మనం ఒక చోట ఉండాలి అని చెప్పి ఆ బృందావన గ్రామాల్ని వాళ్ళే తయారు చేయగలుగుతారు, అందరూ చేయలేరు. And if we don't do this, then how Vedic culture will again be revived? ఇది చేయలేదు అనుకోండి, మనం వైదిక సంస్కృతిని ఎలా పునరుద్ధరించగలుగుతారు? We cannot simply speak about it and tell people you should be living in Vrindavan. We have to show, we have to demonstrate in a practical way. బృందావనం గురించి, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి బృందావన వాసుల గురించి మనం మాట్లాడడమే కాదు, దాన్ని ఆచరణాత్మకంగా చూపించాలి అంటే ఇలాంటి బృందావన గ్రామాలు ఏర్పాటు చేయాలి. It is not easy, it is a big challenge, but we should know, because our founder Acharya has given that instruction, because it is there in the Shastra, in the Bhagavatam, then we should know it is possible to do. అది ఇదంత సులభమైనదే కాదు, చాలా పెద్ద సవాలే. అయినా మన సంస్థాపకాచార్యులు వారు ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు కాబట్టి, శాస్త్రంలో నిర్దేశించబడింది కాబట్టి ఇది సాధ్యం అవుతుంది. And one of the ways Prabhupada spoke many, many years ago was that wherever we have a center, just like we have center project here, wherever there is a project, wherever there is a temple, we should establish a Varnashram college where we can gradually educate and train our devotees about this Vedic lifestyle, which is connected with cows and men. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు చాలా సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎక్కడెక్కడైతే మనకు ప్రచార కేంద్రాలు ఉంటాయో, ఎక్కడెక్కడైతే మనకు మందిరాలు, ఆలయాలు ఉంటాయో, వాటన్నిటి చోట్ల కూడా ఒక వర్ణాశ్రమ కళాశాల ఏర్పాటు చేయండి. దానిలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం అంటే ఏంటి అనేటువంటిది నేర్చుకుంటారు. నేర్చుకొని భూమాత గోమాత ఆధారంగా జీవించడం ఎలా అనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఆచరణలో పెట్టగలుగుతారు అని చెప్పారు. And if we don't do this, we will fail to actually properly execute the order and the mission of our acharyas. అందుకని ఇది మనం చేయలేదనుకోండి, మన ఆచార్యుల యొక్క భావన ఏంటి, మన ఆచార్యుల యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అనేటువంటిది మనం నెరవేర్చడంలో మనం విఫలమవుతాము. And therefore that one book, I think I was mentioning, maybe not, we have a copy of speaking about Varnashrama here. Anyone has a copy of this book speaking about Varnashrama? Yesterday, yes. You can got it. Yeah. Give. I have two hands. Just to make the point. This book actually is already translated in Russian language. The Russians are ahead of you because it's not yet available in Telugu language. So this is a compilation. This is not my book. This is Prabhupada's 100% different instructions about Daiva Varnashrama Dharma. ఇప్పుడు ఏదైతే వర్ణాశ్రమాల గురించి మాట్లాడడం అనే గ్రంథము, ఇది మన చెప్తున్నారు. ఈ పుస్తకం రష్యా భాషలో ఇప్పటికీ అనువాదించబడింది. అంటే రష్యా వాళ్ళు మనకన్నా ముందున్నారు, ఇంకా తెలుగులోకి రాలేదు. కానీ నేను చెప్పేది ఇది నా పుస్తకం కాదు. ప్రభుపాదుల వారు దైవీ వర్ణాశ్రమ ధర్మదానం గురించి ఏం చెప్పారు అనేది నేను సంకలనం చేసి ఒక పుస్తకంలోకి తీసుకొచ్చాను. This book has been hiding and continues to hide in what is called the Veda base or folio. You know, Veda base is, all of Prabhupada's books are contained in what is called the Veda base. Anyone can get a copy of that. And this is there in the Veda base in case you don't have access to the book. Yeah. అయితే మరి ఇది వేదా బేస్లో కూడా అక్కడ అన్ని ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గ్రంథాలన్నీ ఉంటాయి, అందులో అందుబాటులో ఉంది. అక్కడ కూడా మీరు చదవచ్చు. But it is actually being translated now, I think, right? Anyone know? It is being translated in Telugu. తెలుగులో అనువాదం జరిగింది, వచ్చింది పుస్తకం. Yes. That means that once it will be translated in Telugu,
you will have no good reason not to read the book. తెలుగులో లేదు అని కానీ చదవలేదు అంటారు కదా. లేదు కాబట్టి చదవలేదు అంటారు కదా. తెలుగులో వచ్చేసరికి మరి చదవలేదని మాట లేకుండా ఉంటుంది. Now you may have some reason, but after a short time, once it is available, you will have no more reason. ఇప్పుడంటే మీకు అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది, మాకు తెలుగులో లేదు కదా అని అంటారు. రేపు తెలుగులో వస్తే ఆ అవకాశం కూడా మీకు ఉండదు. ఖచ్చితంగా చదువుతూ రాలని చెప్పండి. Very, very, very important to hear these instructions. Prabhupada explained a few days actually before leaving his body in Vrindavan. Prabhupada was in Vrindavan in his last 1 week, last few days, and he explained, Prabhupada could not move, could hardly speak. And he told that actually modern day civilization is so fallen, everyone is being kept in the mode of passion and ignorance. So in order to rise above the mode of passion and ignorance, we must introduce Varnashrama. ప్రభుపాదుల వారు వారి చివరి రోజుల్లో ఇప్పుడు చాలా చాలా అంటే పూర్తిగా మనసు నుంచి లేవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ప్రభుపాదుల వారు ఒక సందర్భంలో అన్నారన్నమాట. చూడండి, భౌతిక ప్రపంచం, భౌతిక నాగరికత, ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఆధునిక నాగరికత ఎంత దారుణంగా ఉందంటే ప్రజలందరినీ రజగుణంలో తమగుణంలో పెట్టేస్తున్నారు. జనాలందరినీ మనం సత్వగుణంలో తీసుకురావాలి అంటే మనం ఈ వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని ప్రవేశపెడితేనే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పి. In the purport we read this morning, at one point, I think in the beginning, there is reference to arts and sciences and philosophy, isn't it? Which is very foundational in the Vedic culture, but absent today in modern. ఈ రోజు భాషలో కూడా అక్కడ ఉంది, కళలు, విజ్ఞాన శాస్త్రం, తత్వశాస్త్రం అని చెప్పి వచ్చింది. అవన్నీ వైదిక జీవితంలో, ఆ వైదిక నాగరికతలో అవన్నీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే ఎక్కడ ఆ కళలు అనేవి, ఆ తత్వశాస్త్రం ఎక్కడుందో చెప్పండి. ఈ ఆధునిక నాగరికతలో చిరిగిపోయి. There are 64 arts and sciences. When we read about Krishna and Balaram, when they went to the Sandipani Muni Gurukula, they learned these 64 arts and sciences in 64 days. One art for every day. 64 కళలు ఉన్నాయి మొత్తం. ఆ 64 కళలు అనేటువంటివి అప్పట్లో కృష్ణ బలరాముల వాళ్ళు సాందీపని ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు 64 కళలని 64 రోజులు నేర్చుకునేసారు వాళ్ళు, రోజుకు ఒకటి. Yes. So our Vedic knowledge is very, very very much essential in society, and therefore, unless we introduce very systematically through Varnashram College, it's difficult for even our own devotees to understand. అందుకని వైదిక జ్ఞానం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. దాన్ని వర్ణాశ్రమం ధర్మ కళాశాల ద్వారా క్రమపద్ధతిలో అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చేయాలి. అలా చేయకపోతే ఆ భక్తులైనటువంటి వారికి కూడా దానిని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. We can give this book back to Prabhu. Because I have another copy here. So thank you very much for being very attentive. And anyways, this evening we have another program. We can discuss more. Yeah. అందరూ సావధానంగా శ్రవణ చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు సాయంకాలం కూడా మనం మన యొక్క ప్రసంగాన్ని కొనసాగిద్దాం. Jai Grantaraj Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Gaura Pivanande Jai Prabhupada ki Jai